ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਡੇਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने हमेशा मेरे नेतृत्व में, वीरेश शांडिल्य के नेतृत्व में हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मेरा पहला ऐसा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया देश में जिसने दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान को ललकारते हुए आतंकवाद विरोधी रथ यात्रा निकाली। यही नहीं है, मैंने हमेशा चाहे पाकिस्तान की लश्कर तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, इनके आतंकवादियों को खुलेआम ललकारने का काम किया। बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों का, इसमें दिलावर सिंह हो चाहे जगतार सिंह हवारा हो, इनके खिलाफ मैंने हमेशा मुहिम छेड़ी। और यहाँ तक जो 2004 में बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने जब बड़ैल जेल ब्रेक किया, मैंने हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव की। जब ये दिल्ली तिहाड़ से चंडीगढ़ बाई रोड आते थे, देश को रिस्क था, मैंने उस वक्त जो है बब्बर खालसा के खिलाफ हाई कोर्ट में पीएल फाइल की। उसके बाद इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई और मैं पाकिस्तान के खिलाफ जैसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, अब ऐसी ही एक लड़ाई एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को कनाडा के खिलाफ लड़नी पड़ेगी। कनाडा के खिलाफ एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। कनाडा जैसे मुल्क को, जो हमारे देश के गृह मंत्री, जिसको मैं सरदार पटेल मानता हूँ, अमित शाह जी को कहता है कि वो हिंसक है, मतलब हमारे गृह मंत्री हिंसक हैं, हम वहाँ जो है हिंसा फैला रहे हैं कनाडा में। कनाडा जो है वो भी पाकिस्तान की तरह आतंकवादी तैयार कर रहा है भारत के खिलाफ। पन्नू जैसे आतंकवादियों को, जरनैल सिंह भिंडरावाला की मुहिम को, खालिस्तान की मुहिम को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा है कनाडा। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मुहिम चलाई जाएगी और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया कनाडा दूतावास पर ट्रूडो के खिलाफ जो है हम झंडा जलाएंगे। और जो आज घटना घटी है, जो मंदिर के ऊपर, कनाडा के अंदर हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक हुआ है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं तो मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वदलीय देशों की बैठक बुला के पाकिस्तान को और कनाडा को एक जैसा मुल्क, ये आतंकवाद को संरक्षण देने वाले मुल्क हैं। ये जो हिंदुस्तान में आईएसआई की मुहिम चल रही है, जो वहाँ से भिंडरावाली मुहिम को प्रोटेक्शन मिल रही है, जो फंडिंग हो रही है, ये कनाडा से हो रही है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब ट्रूडो पंजाब की यात्रा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये आतंकवादी मुल्क है, मैं इसको शेल्टर नहीं करूंगा, मैं इसका स्वागत करने नहीं जाऊंगा। तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आने वाले दिनों में पूरे देश में कनाडा के खिलाफ अभियान छेड़ेगा। और हम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ खड़े हैं, हमारी पूरी स्ट्रेंथ साथ खड़ी है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे कनाडा की। और कनाडा में जो आतंकवादियों की एक फैक्ट्री चल रही है भारत के खिलाफ, और आईएसआई की फैक्ट्री चल रही है, आईएसआई के साथ मिलकर इनकी जितनी भी लिंक हैं, कहाँ कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, एनआईए को ये मामला सौंपा जाए। ये जो कनाडा है, ये पाकिस्तान से भी जो है एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया मानता है। आज पाकिस्तान की तरह देश भारत के ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਮ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਲੋਕੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਤੇ ਕੇ ਆਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁੱਤੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਪਿੰਡ ਮਸਤੇ ਕੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਰੰਜਾ ਕਰਦੇ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜੇ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ 15-20 ਜਣੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ 315 ਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨੇ। ਮੇਰੇ 15-20 ਟਾਂਗੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਬਸ ਇਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ 315 2 ਪਿਸਟਲ, ਇੱਕ ਦਰਨਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਰਫਲਾਂ, ਕੁਛ ਡਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਚੁਲਕੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੇ ਟੋਟਲ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ 4 ਕਰਤੇ ਆ ਜੀ। 4 ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਉਸ ਵਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ? ਆਰਫਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮਸਤਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਆਇਆ? ਇਹ ਬਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਛਿੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਰੋਟਾਂ ਦਾ ਰੰਜਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵੀ ਗਏ ਹਰਫਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 3-4 ਜਣੇ ਘਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ? ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਤੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੰਡਾਸੀ ਮਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ। ਕੌਣ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਹਰਾਇਆ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਾਡੀ 15 ਵੋਟਾਂ 20 ਵਧਿਆ ਸੀ ਦਿਆਂ, ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਚ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਲੰਘਾ ਰਾਤ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਰਾਈਫਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 5-6 ਰਾਈਫਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗੀਆਂ 2-3। ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਂਗਾ ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਜੂ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਬਹਾਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੰਜੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਉਰਫ ਨੰਨੂ ਬਾਬੂ ਵਾਸੀ ਸਿਮਰੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਖੈਲਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਗੜੀਆ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਆਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ प्यार से एक दूजे का घर काफी आना जाना सी। मेरे बच्चे को ले गया एक भैया, यहाँ पे काम करता था नौकरी, बीबी को यहाँ लग गया था काम पे, मेरे बच्चे को लेके चला गया जी। 3 दिन हो गया, 4-5 से लग आया, मैं उसकी रिश्तेदारी में भी लग आया जी, कहीं नहीं मिले जी। रोते रोते 3-4 दिन हो गए जी, जब आए ही नहीं है जी, लबते लबते जी मैं गया था, मेरे आज भी जा रहा था जी। मैं चौकी में दरखास्त लिखाई है जी, मगर चौकी वाले कह रहे हैं, क्या कहते हैं, लब के दे देंगे जी, लब के लिए आएंगे जी। जी बीबी के यहाँ काम करता है जी, ये मेरे ग्वांड में ही काम करता था यहाँ पे जी। 2-3 महीने हो गए जी काम करते करते उसे। मेरे बच्चों को लेके चला गया जी,
आज 3 दिन हो गए जी। कितने बच्चे थे आपके? वो बच्चे 3 बच्चे थे, 2 मुंडे थे, 2 मुंडों को लेकर चला गया, कुड़ी है मेरे पास में है जी बस। क्या 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 ले गया, क्या ले गया? कह रहा था पटाखे दबा के ले आऊंगा, पटाखे दबा दूंगा, फिर लेके आ जाऊंगा यहीं पे। वो जब 3 दिन हो गए जी, आया नहीं अभी तक। आपने कहीं ढूंढा उसको गाँव में? ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ, ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨਕੁਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बहन जी, आप लगातार इस मंदिर की वर्षों से सेवा कर रहे हैं, हम बचपन से देख रहे हैं, और आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है? महत्व इसका ये है कि ये सारे जो है ब्रजवासी इंद्र को पूजते थे। तो अब जो है इस दिन भगवान कृष्ण ने पूछा ग्वालों से, वे आज क्या है? नंद बाबू ने कहा कि आज जो है हम इंद्र देवते का पूजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि क्यों इंद्र की किस लिए पूजा करते हो? इंद्र की इसलिए पूजा करते हैं कि ये हमारे को वर्षा देता है, हमारा अनाज होता है, हमारा गौएँ जो है तरण वगैरह खाती हैं, इसलिए हम जो उसकी पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि इंद्र को अभिमान है, इसलिए उसका अभिमान वर्धन करने के लिए उन्होंने जो है अपना आज के दिन गोवर्धन पूजा बना के और स्वयं से जो है गोवर्धन रूप बन करके उन्होंने आके प्रसाद पाया। और एक जब इंद्र को गुस्सा आया, उसने ऐसी वर्षा उठाई कि सारा वो नंदगाम जो पानी से भर गया। तो इन्होंने अपनी तीसरी उंगली के ऊपर गर्दन उठा करके सारी प्रजा की रक्षा की। आज के दिन किस चीज का प्रसाद वितरित आज किया के दिन जाता है? गोवर्धन का 36 प्रकार के भोजन होते हैं, इसीलिए इसमें सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। ये जितनी चीज़ें मिलाती हैं, जैसे खीर है, मतलब ये बाजरा बनता है, मूंग बनते हैं, मिलमा सब्जी बनती है, कढ़ी होती है। बनती है। मेन जो है ये सारी चीज़ें बना के भगवान को भोग लगाया जाता है। और आज के दिन गोबर का भी गोवर्धन बना के उसकी पूजा की गोबर जाती का है। जो घर घर में करते हैं वो गोबर का गोवर्धन बना करके उसकी पहले पूजा करते हैं, फिर जो है भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटते हैं। और मंदिर में हम जो है जहाँ हमारे ठाकुर जी खड़े हैं, इसीलिए हम उनकी जो है पूजा गोवर्धन से बना के, गोबर का नाम बना के ठाकुर जी की पूजा करते हैं। ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਚੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਜਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आज एक डेड बॉडी अर्चनपुर रोड पे कूड़े के ढेर के पास जली हुई अवस्था मिली है। उम्र करीब लगभग 35 वर्ष होगी। हमें सिद्धार्थ नाम का लड़का जो कि हरचंदपुर का रहने वाला है, उसका फ़ोन प्राप्त हुआ था कि जब हाईवे से हरचंदपुर को जाएंगे तो राइट हैंड को जंगल है, वहाँ कूड़े का ढेर पड़ा है। उस कूड़े के ढेर में जली हुई अवस्था में पड़ी हुई है। नहीं, अभी ये तो जांच का विषय है, अभी कुछ नहीं कह सकते। ऐसा प्रतीत होता है कहीं से और कहीं से मार करके यहाँ ला के जलाया गया है। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਜੈ ਹਿੰਦ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। अब समझ में ये नहीं आ रही है कि मिली भगत किस किस की, अकेला ठेकेदार तो खा नहीं सकता। तो मैं पीजीआई का जो वाइस चांसलर है मैडम जी, उनसे पूछना चाहता हूं, पैसा मिलता है या प्रेशर की इनके साथ जाती हो रही है, या जो रजिस्ट्रार है भी पैसा ले रहा है या प्रेशर ले रहा है या डायरेक्टर है। कह रहे हैं कि कोर्ट में है मामला। कोर्ट में कोई मामला नहीं, हाई कोर्ट मना, देखा ना हाई कोर्ट का डिसीजन। सर मैंने मैडम से पर्सनली बात की है, मैं उनके साथ ड्यूटी कर रही हूँ। ये मैडम बार-बार कह रही है कि भाई आप कोर्ट में जाओ। हाँ, ये कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का। उन्होंने खुद ये कहा कि आप निचली अदालत में जाओ और ये मामला कर्मचारियों का नहीं है, ये प्रशासन का और ठेकेदार का है। ये नीचे आए, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मंगलेश चौबे जी हैं यहाँ पे जज साहब।
उन्होंने कहा ये मामला जो है प्रशासन और ठेकेदार का है, वो जा सकते हैं। इसमें एग्जैक्ट उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है, इन द कंसीडर व्यू ऑफ द कोर्ट ऑफ द प्रेयर मेरिट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट डिसाइड वेदर वर्क अंडर प्राइवेट कंपनी थॉट कंपनी अंडर सम अदर अथॉरिटी थॉट ए पोर्टल दैट डिस्पाइट ए बिटवीन पीजेएमएस रोहतक और कंपनी एंड एम्प्लॉय द कंपनी नॉट बी अलाउड सफर देयरफॉर द फरी गेट थेम्सलेव registered HKRN portal according to the which manner want to are the near bond labor the company for the PF। मतलब देसी भाषा में इसका है कि रोड़ा है ठेकेदार का और पीजीआई का, कर्मचारी सफर नहीं करेगा। इसमें ये लिख रखा, समझ में नहीं आता क्या अथॉरिटी को, वीसी को समझ में नहीं आ रहा, रजिस्ट्रार ने नहीं आ रहा या किसने नहीं आ रहा। और इसमें कुछ नेताओं की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि कुछ नेता हैं। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਥਬਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਨਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਝੋਨੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੱਗਾ ਪਏ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਮਰਾਈ, ਥੱਲੇ ਕਢਾਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। 45 ਸਾਲ ਲੱਗ ਪਊ ਉਮਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਬੇਟੇ, ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ। ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁੰਡਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਘਟਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਰੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਡੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਰਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਮਾਲੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਆਏ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਕਾ ਜਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਆਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਓ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆਈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।